अस्त्रकवचाभ्यमात्मानं भूमिं अस्त्रेण संरोक्ष्य पुष्पक्षेपेण अस्त्रेण विज्ञानसाख्य सन्दिनमध्ये कुम्भं स्त्रेण संरोक्ष्य षोडशासनपूर्वम् ॐ सम् आनन्दाय नमः ॐ हं धर्माय नमः ॐ हं ज्ञानाय नमः ॐ हं वैराग्येन वेष्टितं किरीटमकुलापेकं ब्रह्मामण्डलमन्दिरं रोहिणीवल्लभं ध्यात्वा स्मेसे कुम्भमध्यमे ॐ हां रं वं यं सं सं ह्रीं हं अमरेश्वरां दर्शयित्वा पाद्य आत्मना अर्घ्य नमस्सः स्वाहां योगेन दत्त्वा वासिए पूज्य प्रार्थ्य आदित्य सर्वलोकेश अंधकारनिरोधन शिवयागं करोम्यादो अणिज्ञां कातुमर्हसि इति प्रार्थ्य शांति अतीतकलादि अहं भट विभोरगोर गुरुनायां यावद्वासांद्र राणवार्गेवा प्रतिनिबद्धन आज्ञाविच्य उत्सार्य व्याधमिलारोपं वक्तुं मकाराभिमात्रात्रयेन अवतीर्णं शुद्ध विद्यात्मकम् आसनं विन्यस्य विकायां प्रलिप्तकन्दुष्कलेन प्रणवेन अवतीर्णोद अर्गन्यासं विधाय ओम शिवासनाशमूर्तेन वैशामूर्तपुरत्राय महोल हृदयाय नमः हरिं मूलये नमः आत्मयाय नमः ह्रीं नमः ओम शिवाय नमः ह्रीं कवचाय नमः ओम वेत्रेभ्यो नमः अस्त्राय नमः तद्विज्ञानि न्यासादिकमिन्नस्य ओम ईशानमूर्धाय नमः मूर्धनि पुरत्राय नमः हृदयाय नमः हृदये हरे भुज्ञाय नमः नाथाय मूर्ते नमः पादयो शान्तिविकाय नमः मूर्धनि स्वाति अंतर्हृदये शिवं सर्वोपचारे मनसा पूज्य सुरसिद्धे आनंद क्षेत्रत्रे सूर्याय समप्रभा वासी हैं
मातारशक्तये नमः अदकूर्मशिलासीनां क्षीरोदसद्विग्रह मौलबीज अंकुराकार वरदाम अदारशक्तये नमः मां महन्ताधर्मावासिने नमः दशकाय नमः कार्कोटकाय नमः शकवराय नमः गुलिकाय नमः मां पद्माय नमः मां महापद्माय नमः अनन्तासनाय नमः मां धर्माय नमः मां ज्ञानाय नमः मां वैराग्याय नमः मां ऐश्वर्याय नमः मां धर्माय नमः मां ज्ञानाय नमः मां वैराग्याय नमः मां ऐश्वर्याय नमः लक्ष्मी नमः अल्लाय मोक्तरे नमः कामदाय नमः सात्विकाय नमः मां सिंहासनाय नमः मां गृहीकाय नमः मां त्रैदायिकाय नमः मां द्वापरयुगाय नमः मां कलियुगाय नमः मां अपेक्ताय नमः मां नीतये नमः मां कालाय नमः मां अंकुराय नमः मां नालाय नमः मां घटकेभ्यो नमः मां दलेभ्यो नमः मां केसरेभ्यो नमः मां गर्णिकाय नमः मां बीजेभ्यो नमः पद्मासनाय नमः पद्मासनस्योर्धे ओम महां विमलासनाय नमः वामाजी नमः जेठाय नमः रौद्री नमः काली नमः गलविकरणी नमः बलविकरणी नमः बलप्रवधन्नी नमः सर्वभूतवन्नी नमः दलाकृते सुरमण्डलाय नमः ब्रह्मणे नमः केदाराकृते सोमण्डलाय नमः विष्णवे नमः केमण्डलाय नमः ईश्वराय नमः तस्योर्धे ओम महामहों शिवस्वरूपाय इरुळप्प स्वामी आसनाय नमः शिवस्वरूपाय इरुळप्प स्वामी मूर्तये नमः मां इरुळप्प स्वामिने नमः मूर्धनि इरुळप्प स्वामिने नमः वक्त्रे इरुळप्प स्वामिने नमः हृदये इरुळप्प स्वामिने नमः मूर्धनि शान्तिकलाय नमः वक्त्रे विद्याकलाय नमः हृदये प्रतिष्ठाकलाय नमः नाभु निवृत्तिकलाय नमः पादयोः इरुळप्प स्वामिने नमः सर्वाङ्गीर्विन्नस्य कृपेर्देमा पूर्य आचार्याः तद्गुरु प्रदक्षमार्गेण मूलकं दत्त्वा स्वागतन्ते महादेव इति विज्ञाप्य वत्स सुस्वागतमिति देवेन उक्तं विभाव्य स्वामी सर्वजगन्नाथ यावत् स्वागतार्घ्यं दत्त्वा हृदयार्घ्यकेषु मां हृदयाय नमः मे सरसे नमः ओम शिखाय नमः मे कवचाय नमः नेत्रेभ्यो नमात्राय नमः मूलेन ऐक्यं विभाव्य अत्रेण संरक्ष्य कवचेनाम कुञ्च मूलेन रेणुमुद्रां दर्शयित्वा महाब्दया परमीकृत्य नमोन्तमूलेन पादयोः पाद्यं सदान्तमूलेन आचमनं स्वाहान्तमूलेन शिरसि अर्घ्यं दत्त्वा चतनाक्षत दूर्वा पुष्प हेमगोपीन मेघलोपविध विचित्रवस्त्राणि कुण्डलाद्याभरणानि मनसा भक्त्यादि निवेद्य इरुळप्प स्वामिने नमः पीडे पीडशक्ति नमः श्रीदाय इरुळप्प स्वामिने नमः आवाह्य விளம்படித்தாங்க வரலாம் பிரச்சனை வேவருத்ரா இருளப்ப சுவாமினே நமஹ விளக்கம் சொல்லலாம்னு யோசிக்கிறோம். இந்த மாதிரி தருணங்கள்ல தான் உங்களையும் உட்கார வச்சு பேச முடியும். கொஞ்சம் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாலும் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும் கேட்டு. ஏனென்றால் நம்முடைய பாரத தேசம் என்பது ஒரு தனி சிறப்பு மிக்க ஒரு பூமி. குரு அருளா சங்கல்ப பண்ணி अस्यां वर्तमानाय अस्यां देवदेवस्य महादेवस्य श्री महागणपतेः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादात् अस्मिन् क्षेत्रे अस्मिन् आलये निवासभूतस्य इरुळप्पस्वामिनः प्रसादेन अस्मिन् जन्मनक्षत्रे जन्मराशिजातस्य इहलोकक्षेम आयुरारोग्यदा सिद्ध्यर्थं समस्त कार्येषु निर्विघ्नता प्राप्त्यर्थं व्यापार स्थापने अनेक यथाशक्ति वस्त्राणि होमद्रव्याणि द्रव्योपकाराणि करिष्ये. ओम शिवार्पणमस्तु. நாம் பாரத தேசம் ஒரு மிகப்பெரும் பெருமை வாய்ந்த தேசம். ஏனென்றால் இந்த தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் எல்லாம் இன்று நேற்று வந்தது கிடையாது. பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பல அறிஞர்கள் பிறந்த பல வித்வான்கள் மகான்கள் எல்லாம் பிறந்த பூமின்னு சொல்லுவாங்க நம்முடைய தமிழ்நாடு, நம்முடைய தென் தமிழகம். ரொம்ப ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நமது கோவை நகரம், அதனுடைய புறநகர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த நகரத்திலே நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் இங்கே ஆலயம் அமைத்து அந்த ஆலயத்தை செவ்வன நடத்தி வருவது என்பது இறைவன் நமக்கு தந்த ஒரு பேரருள். நம்ம கிட்ட ஒரு பணம் இருந்தாலோ அந்த பணத்தை வச்சு மட்டும் நம்ம ஒரு காரியத்தை செஞ்சிட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. மாணிக்க வாசகர் சொல்வது போல அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கும். அவனை வழிபாடு செய்வதற்கும் அவனுடைய அருள் இருந்தால் தான் முடியும். அப்படிங்கிறப்போ இவை எல்லாம் ஏன் நம்ம செய்யறோம்? கும்பாபிஷேகத்தை நம்ம செய்யறோம். சரி, எல்லா பக்கம் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை செய்யறோம், செய்வாங்க.
நம்முடைய வைத்தியநாதேஸ்வர பெருமான் கோயிலையும் இப்போ ஒரு 50 நாள் ஒரு 60 நாளுக்கு முன்னாடி கும்பாபிஷேகம் பிரம்மாண்டமா நடந்துச்சு. என்ன காரணம் இந்த கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கு அப்படின்னா, முதல்ல கும்பாபிஷேகத்தினுடைய பலன் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எளிமையான ஒரு வரலாறு. அது எவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஞானசம்பந்த பெருமான் நாம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். திருஞான சம்பந்தர்னு ஒரு பெரிய சிவனடியா, இந்த நால்வர்கள் சொல்றவங்களே அதுல முதன்மையானவர். ரொம்ப சின்ன வயசு, 12 வயதிலே 16 வயதிலே அவர் வந்து சிவபெருமான் ஆட்கொண்டார். அந்த அளவுக்கு ஞானத்தோடு தொடர்புடையவர் ஞான சம்பந்தர். அந்த மாதிரி ஞான சம்பந்த பெருமான் வந்து ஒவ்வொரு சிவ ஆலயங்களாக போய் தேவாரம் பாடுவார். அந்த வழிபாடு செய்யும் பொழுது அந்த காலத்துல எல்லாம் ஏது பேஸ்புக்கா இல்ல வாட்ஸ்அப்பா ஒன்றும் கிடையாது. சொற்கள் அப்படியே நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, அவங்க செவிமொழி செய்தியாக இருந்தா எல்லா தகவலும் போகும். அப்போ அவரை பத்தின அந்த அரிய தகவல்கள் எல்லாம் திருமயிலை சொல்லக்கூடிய கபாலீஸ்வரர், மயிலாப்பூர் இப்ப சொல்றது இல்லையா, அந்த மயிலாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய கபாலீஸ்வரர் சிவ ஆலயத்தில் அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்தன பெண், ஒரு பிராமண குடும்பத்திலே அவங்க பெருமை எல்லாம் தெரியும். அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அடியார், அந்த பிராமணர் வந்து என்ன பண்றாரா, தன்னுடைய குழந்தையை ஞான சம்பந்தருக்கு தான் திருமணம் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சின்ன குழந்தைகிட்டே வளர்த்திக்கிறார். அந்த திருமண பருவம் வந்ததும் ஞான சம்பந்த பெருமான் வரும் பொழுது திருமணம் செய்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு அந்த எண்ணத்தோட வளர்ந்து வரும் பொழுது ஞானசம்பந்தர் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்தலங்களா பாடிட்டு திருமயிலை போறார், கபாலீஸ்வரர் தரிசனம்னா போறார். அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த குழந்தை வந்து எதிர்பாராத விதமாக தவறிவிடும். அதாவது ஒரு நீர்நிலைக்கு போய் தண்ணி எடுக்க போகும்பொழுது யானை கட்டி அந்த குழந்தை வந்து கிணத்துக்குள்ளிருந்து தவறுதலா சிவபுரம் பண்ணிடும். அப்போ அந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தோட அந்த குழந்தையினுடைய அஸ்தியை வந்து எடுத்து ஒரு மண்பானையில வச்சு வீட்டுல வச்சிருக்காங்க. அந்த சமயம் பார்த்து ஞானசம்பந்த பெருமான் அந்த ஊருக்கு வர, அங்க போய் கபாலீஸ்வரர் பெருமானை கற்பகாம்பகாலை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும் பொழுது இந்த செய்தி கேள்விப்படுறார். அவர் வந்து அந்த பெண்ணுடைய தந்தையார் வந்து அந்த பானையை கொண்டு ஞானசம்பந்த பெருமான் முன்னாடி வச்சுட்டு அழுகிறார். என்ன நடந்தது, என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இந்த மாதிரி என்னுடைய பெண் நல்ல ஒரு ஞானத்தோடு, அந்த காலத்துல எல்லாம் அழகு முக்கியம் கிடையாது, ஞானம் தான் முக்கியம். அறிவார்ந்த ஒரு திறமை மிக்க ஒரு பெண், ஒரு ஆணா இருக்கிறது தான் அந்த காலத்துல எல்லாம் மிக உயர்ந்ததா சொல்லு. அப்போ ரொம்ப அறிவுள்ள ஒரு குழந்தை, உங்களை நம்பி உங்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்குறேன்னு நான் சிவசங்கல்பம் பண்ணிட்டு என்னுடைய மனதிலே சங்கல்பம் செய்து கொண்டு நான் வளர்த்தினேன். எதிர்பாராத விதமா அந்த குழந்தைய தவறுதல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையினுடைய அஸ்தியை முன்னாடி வச்சுட்டு ரொம்ப மனம் வந்து அழுகிறார். இப்போ ஞானசம்பந்த பெருமான் என்ன பண்றாரா, அங்க ஒரு பதிகம் பாடுறார். சிவபெருமானை அங்க இருக்கக்கூடிய கபாலீஸ்வரர் பெருமானை நோக்கி ஒவ்வொரு அந்த குழந்தையை உயிர்ப்பிக்க செய்யுங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு பாடுறார். இந்த நேரங்களிலே இந்த திருவிழாவை காணாமல் நீ போயிட்டியே, இந்த பங்குனி உத்தரம் திருவிழாவை காணாம போயிட்டியே, தைப்பூச திருநாளை காணாமல் நீ போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை இந்த மாதிரி பார்க்காமலே இந்த குழந்தையை சிவபெருமான் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. திரும்பி அந்த குழந்தையினுடைய உயிர் வந்து கிடைக்கணும்னு சொல்லி அந்த நோக்கத்தோடு பாடுறார். அவ்வாறு ஒவ்வொரு விழாவாக ஒவ்வொரு வைபவமாக சொல்லிட்டே வரும் பொழுது, கும்பாபிஷேக விழாவை காணாமல் போனீரே பூம்பாவாய், அந்த பதியின் பேரே பூம்பாவாய் பதிகம். அந்த கும்பாபிஷேக விழாவை காணாமல் போனீரே பூம்பாவாய்னு சொல்லும் பொழுது, அந்த குழந்தை அந்த பானையானது வெடிச்சு அந்த அஸ்தியானது உருப்பெற்று மீண்டும் அதே வயதிலே இருக்கக்கூடிய பெண்ணாக மாறிச்சு. இப்ப திருப்பி வந்து அந்த பொண்ணை வந்து ஞானசம்பந்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு திருப்பி வந்து சொன்னாங்க. இப்ப ஞானசம்பந்தர் சொன்னாரா, இது என்னுடைய குழந்தை, நான் உருவாக்கின குழந்தை, அதனால என்னுடைய உதவியாக நான் பாவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சாரு. என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவ்வளவு ஒரு சக்தி. வெறும் ஒரு நம்ம வீட்டுல யாக பூஜை பண்ற மாதிரி இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு உண்டான மதிப்பு கிடையாது. 5 பூதங்களையும் நாம் ஒன்று சேர்த்து இந்த இடத்திலே ஒரு வைபவத்தை நடத்துறோம். நமக்கு தெரிஞ்ச கடவுள் அப்படின்னா இப்ப நிறைய நம்ம பேசுறோம், கடவுள் எங்க இருக்காரு, கடவுளே இல்லை அப்படின்னு பேசுற சமூகத்துக்கு நம்ம இருக்கிறோம்.
இப்போ நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாய். இந்த ஐந்து பூதங்கள் தான் பஞ்சபூதம்னு நம்ம சமஸ்கிருதத்துல சொல்லுவோம். இதுதான் கண்ணுக்கு தெரிந்த கடவுள். இது யாராவது ஒருத்தர் அடக்க முடியுமா இல்லையா? நம்மளுடைய சௌரியத்துக்கு காத்து அடக்க முடியுமா? நம்மளுடைய சௌரியத்துக்கு நெருப்பு அடக்க முடியுமா? எதையுமே நம்ம கட்டுக்குள் நாம் மனித பிறவியாலே கொண்டு வர முடியாது. அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஐந்து பூதங்களையும் ஒன்று சேர்த்து நாம் இந்த இடத்திலே ஒரு இறை சக்தியாக இந்த இடத்திலே நாம் நிறுவனம். அதுதான் அந்த கும்பாபிஷேகத்தினுடைய மகிமை. அந்த பஞ்சபூதத்தினுடைய தத்துவம் உள்ளே அடக்கும். நிலம், நிலத்தினாலே யாகசாலையை வைக்கின்றோம். நீர், புனித நீரெல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த கும்பத்திலே சேர்க்கின்றோம். நெருப்பு, யாகம், அந்த யாக வடிவிலே இறைவனை பூஜை செய்கின்றோம். காற்று, நான் சொல்லுகின்ற அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் காற்று உருவமாக போய் அந்த கும்பத்திலே போய் பதிகின்றன. அதனாலதான் மந்திரம் சொல்லும் பொழுது பேச வேண்டாம். அந்த நல்ல ஒளி போய் அந்த இடத்துல விடும் பொழுது மற்ற அந்த நெகட்டிவான ஒரு ஒளிகள்லாம் வந்து அந்த நல்ல ஒளியை தடுக்கும். அதனாலதான் மந்திரம் சொல்லும் பொழுதோ மற்ற பூஜை புரஸ்காரங்கள் நடைபெறும் பொழுதோ அமைதியா இருக்கணும் காரணம் அதுதான். அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஆகாசம். இந்த ஆகாச உருவமாக மேல நம்ம கோபுரம் வச்சிருக்க பாத்தீங்களா, அது பேர் தான் ஆகாசத்தை சொல்றது. அங்கு எல்லா பிரபஞ்ச சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய மேலே வான்வெளியிலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து பூதங்களுடைய சக்தியும் ஈர்த்து ஒரு இடத்துல வைக்கக்கூடிய நிகழ்வு தான் அந்த கோபுர கலசம். இவ்வாறான அறிவியல் சார்ந்தும் இறைவனுடைய அந்த விஞ்ஞானம் இரண்டையும் சேர்ந்த ஒரு நிலைதான் வந்து கோவில். இந்த காலத்துல பெரியவர்கள் எல்லாம் சும்மா ஏனோதானோ நிறைய பண்ணிட்டு போகணும். நிறைய விஷயங்களை உள்ளடக்கி ஒவ்வொரு உழைக்கும் ஒவ்வொரு தத்துவம் இருக்கு. நான் காலையில படிச்சேன் அந்த கோயிலுடைய விசேஷம் சிறப்பு என்ன அப்படின்னு போல அந்த மிளகாயை அரைத்து தேய்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு விசேஷமா சொல்லு. இந்த காலத்துல எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியுமா? ஒரு தனித்துவமான ஒரு சாதாரண மனித பிறவினால நம்ம செய்ய முடியுமா? யோசிப்பாரு. மிளகாப்படி கையில இருக்கக்கூடிய மிளகாப்படி கண்ணில் பறந்து விழுந்தாலே நம்மளால தாங்க முடியும். இல்ல மிளகாய் பொடி காப்பாவே அதை அரைச்சு சந்தனம் போல அரைத்து காப்பா செய்யக்கூடிய அந்த சக்தியெல்லாம் இறைவன் இந்த இடத்திலே வளர்க்குகின்றார். அப்படின்னா நம்மையும் ஆட்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தெய்வீக சக்தி நம்ம எல்லாம் காக்கின்றது, அருள் புரிகின்றது, நம்மோடு கூடவே இருக்கு. அதனாலதான் இறைவனை இந்த இடத்திலே நிலைநிறுத்துவது என்பது ஒரு பெரிய அரிய காரியம். நம்மளுடைய ஜென்மத்துக்கும் இந்த புண்ணியம் வரும். இதோட முடிஞ்சார். உங்களுடைய வம்சம் வாழையாக இந்த வாழையாக நாம் செய்கின்ற இந்த கும்பாபிஷேக விழாக்கள் நம் வம்சத்திற்கும் நலமை சேரும். ஒவ்வொரு குறைகள் இருக்கலாம், ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஒவ்வொரு குறைகள் இருக்கலாம், ஒவ்வொரு சொல்ல முடியாத துன்பங்கள் இருக்கலாம். அவையெல்லாம் நீங்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அந்த முறை இந்த கோயிலே நாம் செய்கின்ற கும்பாபிஷேகத்தினாலே கிடைக்கிறது. இரண்டாவது கும்பாபிஷேகம் சுவாமி சொல்றார். 2 கும்பாபிஷேகம் பார்த்துட்டோம். போன கும்பாபிஷேகம் நீங்க எல்லாம் இருந்து செஞ்சிருப்பீங்க. இரண்டாவது கும்பாபிஷேகம் நாம் பார்க்கிறோம். அதுக்கு முன்னும் இதற்கும் உண்டான மேன்மை என்னன்னு தெரியும். ஒரு பழமொழி சொல்லலாம், தெரியுங்களா? கோவில் விளக்க குடி விளக்குன்னு சொல்லுவாங்க. குடினா நம்மளுடைய வீடு. கோவில்னா கோவிலை கட்டுறது பெரிய விஷயம் இல்லை. கோவிலை கட்டிட்டா நம்ம குடி வளர்ந்துருமானா கிடையாது. கோவிலை வழிபாடு எவ்வளவு சிறப்பாக நடக்கின்றதோ அதே போல அந்த கோவிலை சார்ந்தவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு மேன்மை அடையும். நமக்கு தெரிஞ்சு இன்றைய காலத்துல சுமார் ஒரு 10-15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு சைட் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு ரொம்ப கிராமம், ரிமோட் கிராமம் சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒண்ணுமே இல்லை. ஒரு சுமார் சுற்றி ஒரு 4-5 கிலோமீட்டருக்கு எதுவுமே இல்லை. வாகன வசதி போக்குவரத்து இல்லை. 2 வீலரோ இந்த மாதிரி போனா தான் உண்டு. அந்த மாதிரி நிலையில அந்த இடத்துல அந்த சைட் போட்டவர் வந்து முதல்ல சைட்டு போட்டுட்டு அந்த பிள்ளையார் வச்சிருவோம் சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு சின்ன விநாயகர் வச்சேன். ஒரு 15 ஆண்டுகள் மேலேயே இருக்கு. அந்த விநாயகர் வச்சதன் காரணம் இப்ப அந்த இடத்துல வந்து இடமே இல்லை. அந்த கோவில் அவங்க வந்து என்னதோ என்னமோ வருதோ வரலையோ அந்த இடத்துல சாமிக்கு ஒரு சிறிய ஆலயம் அமைத்து கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் செஞ்சு ஒரு எளிய முறையில அந்த வழிபாடுகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சுற்றிலும் மக்கள் மென்மேலும் அந்த இடமே சிறந்து விளக்கு. அந்த மாதிரி கோவில் விளக்கம் குடி விளக்கம்னு நம்ம பெரியவர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் ஆராயாம சொல்லியிருப்பாங்களோ. இப்போ வழிபாடுகள் இந்த கோயில்ல எந்த விதமான தங்கு தைரியத்தையும் நடக்கணும், அதுதான் முக்கியம். கும்பாபிஷேகம் நாளை காலையில நம்ம செஞ்சாதான் சாமி எல்லாம் சிறப்பா செஞ்சுட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிடும். அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது
இந்த ஆலயத்திலே செய்யக்கூடிய வழிபாடுகள் எல்லாம் எவ்வாறு முறைப்படி செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களோ, நித்திய வழிபாடா இல்ல வார வழிபாடா, மாச வழிபாடா, இல்ல மாசம் ஒரு சிறப்பு வழிபாடு, இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் உங்களுடைய ஆலயத்திலே முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்ததோ அதே போல மீண்டும் நல்ல முறையாக நடக்கணும். அந்த மண்டலாபிஷேகம் வரைக்கும் நடக்கும் நித்தியமும். அதுக்கு அடுத்து என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாம் முடிவு செய்து நல்ல முறையிலே இந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை எல்லாம் வழிபாடு செய்து நம்ம பேணி நம்மளுடைய இறைவனை வழிபாடு செய்து வரவர நம்மளுடைய குலம் தலைக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இதழ்கள் எல்லாம் போகும். இது எந்த விதமான மாற்றுக்கிறது இதுல கிடையாது. இதெல்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த 12வது வருடம் உங்களுடைய இதனுடைய பலன் நீங்க எல்லாம் உணர முடியும். முதல்ல நீங்க எப்படி இருந்தீங்க, இப்ப எப்படி இறைவன் வச்சிருக்காருங்கிறத உணர்ந்துருக்கும். இவ்வளவு சிறப்பா செய்யக்கூடிய அந்த தன்மையை நமக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கார். அவ்வாறான நிலையிலே இப்பொழுது கும்பாபிஷேகத்திலே மூலவர் விக்கிரகமாக நமது இருளப்ப சுவாமி மற்றும் ஈரமாசேவியினுடைய சிலாவுடன் திருமணிகளை பிரதிநிதி செய்யக்கூடிய நிகழ்வும் இப்ப நடைபெற உள்ளது. மூலஸ்தானத்திலே அந்த இறைவனை பிரதிநிதி செய்யக்கூடிய நிகழ்வும் நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து யாக பொருட்களை எல்லாம் ஆலயம் வளமாக யாகசாலை வளமாக அழைத்து வந்து இங்கே திரவியாவதியானது நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து இப்போ ஒரு அன்பர் கொடுத்தது அந்த வஸ்திரங்கள் எல்லாம் யாகத்திலே சமர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய நிகழ்வும் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து மகாபூர்ணாவதி யாகமானது நடைபெற்று உபச்சார வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு வேத சிவாகமங்கள் மற்றும் கணபதி தாளம் ராக தாளங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்திலே சமர்ப்பணம் செய்து தீபாராதனையானது மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெறும். இந்த ஸ்ரீ சிவாஜல சுந்தர சிவாச்சாரியார் மற்றும் சிவாஜல சுப்பிரமணிய சிவாச்சாரியாருடைய அந்த ஈடுபாடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஈஸ்வரன் கோயில் உட்கார்ந்தே பார்த்துருப்பீங்க. எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க, எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது, எல்லா வழிபாடும் சிறப்பாக நடக்கணும், அதுக்கு என்ன உண்டோ நீங்க செய்யணும், இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் உங்களுக்கு கிடையாது. நீங்க குருநாதர்கிட்ட இருந்து எப்படியெல்லாம் படிச்சீங்களோ அதே போல சிறப்பா நீங்க சாமிக்கு செய்யுங்க. அதேதான் எப்போ சொல்லுவாங்க எங்களுடைய அத்தை மாமா பசங்க தான் எல்லாம், நாங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் பசங்க. இந்த மாதிரி அந்த ஈடுபாட்டோடு செய்யக்கூடிய சிவாச்சாரியார்கள் கிடைத்தது ஒரு பெரிய புண்ணியம். ஏன்னா பல பக்கம் செய்யணும், நம்ம கோவில் நம்ம ஊர் நம்ம கிராமத்திலே இந்த வழிபாடுகள் எல்லாம் எந்த விதமான கோயிலும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல உயர்ந்த எண்ணத்தோடு இந்த கும்பாபிஷேகத்தை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிவா அந்த வண்ணமாக இப்பொழுது 3ஆம் கால யாகத்திலே இறைவனுக்கு அக்னிகாரி வழிபாடானது மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்று இருக்கின்றது. அதனுடைய அங்கமாக திவ்யாதிகள் எல்லாம் நடைபெறுவதை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது வித்வான்கள் கொஞ்சமா
सन्मन्न उदरस्येदसादनम् ॐ श्री महागणपतये ॐ यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्य रजागमानकं समादेव सुभजा स्मृत्या सैजनत्वम् यस्मात् परं न परमस्ति किञ्चित् यस्मात् नानेयो न ध्यायोऽस्ति कश्चित् रक्षजितं तत्तो दिवितिष्ठत्येकस्ते नेतं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् येवामृतं खञ्चतिवं महेन्द्रजेनादित्यष्टपदितेजसा भ्राजदात् यमन्तः समुद्रे कवचोपजन्ति यदक्षर परमे मृताः यतः प्रसूता जगतः प्रसूते जोजेन देवामृतसर्चभूम्याः यदोषदेभिः पुरुषान् मसोकश्च विवेशभूतानि चराचराणि अतः परं नान्यतनीयसगुं हि परात्परयन् महतो महान्तम् यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुरानन्दमसः परस्तात् तदेव खण्डरु सत्यमाभूतदेव ब्रह्म परमं कवीनां स्वाहा पुण्यनामते भजनमध्यमस्यते पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिदयते अपराधेन ऋत्विजः समावहन्त्यासु ब्रह्मण्यायाः सुवर्गस्य लोकस्य समध्ये ये संस्मश्रुवपते नखानि निकृन्तते ततो धावते स्नाने अहेनिधावते निवहि मनुष्या धावन्ते पञ्चकृत्वान्ते பஞ்சாட்சரா பந்திஷ்பாந்தோ யஜ்ஞம் கொடுத்திருக்கீங்க. அதை யாகத்திலே சமர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய இந்த நேரம் யாக திரவிய யாகுதி வரான இந்த வழிபாடுகள் எல்லாம் தயவுசெய்து எல்லாரும் வாங்க. எல்லா பக்தர்களும் அக்னியிலிருந்து ஒரு நெருப்பு வடிவிலான உருவம் வந்து அந்த யாக பொருளை கை நீட்டி வாங்குவது போல இந்த உருவப்படம் இன்னும் வச்சிருக்காங்க. அவ்வாறு இந்த யாகத்திலே இறைவன் எழுந்தருளி இருக்கின்றார். அந்த இறைவனுக்கு நம்மால் இயன்றதை எல்லாம் இங்கே அக்னி உருவாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் செய்து இறுதியிலே வஸ்திரம் சமர்ப்பணம் செய்யும். வஸ்திரம் துணி கொடுத்தால் பிடி போகும்னு சொல்லுவார். அந்த வஸ்திரத்தை இறைவனுக்கு இருளப்ப சுவாமியினுடைய யாக குண்டத்திலே வேஷ்டியும் ஈரமாசியனுடைய யாக குண்டத்திலே உணவையும் சமர்ப்பணம் செய்து தொடர்ந்து இந்த மூன்றாம் காலத்தினுடைய பூர்ணாகுதி வைபவமானது நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து சிவாச்சாரிய சுவாமி சொன்னது போல உபச்சார வழிபாடு ரொம்ப நிறைவா நடக்கும். இந்த பூஜைகள் எல்லாம் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா நித்தியமும் நடக்கணுமா. இதே போல பூஜை ஒரு ஆலயம்னு ஏற்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நித்தியமும் 4 வேதங்கள் இறைவனிடத்திலே சொல்ல வேண்டும், சிவாகம ஸ்தோத்திரங்களை சொல்ல வேண்டும், பஞ்சபுராணம் முதலாகிய தேவாரம் திருமுறைகளை எல்லாம் பாட வேண்டும், நிறுத்த கீத வாத்தியம் சொல்லக்கூடிய நாட்டியம் ராக சமர்ப்பணங்கள் கால சமர்ப்பணங்கள் எல்லாம் அன்றாடும் இறைவனுடைய சன்னிதியிலே நடத்த வேண்டும் என்பது சாஸ்திரம். இந்த காலகட்டங்களில நித்தியமும் பூஜை செய்தாலே பெரிய விஷயமா இந்த நம்ம நிலை இருக்கு. அவ்வாறு இந்த 12 ஆண்டுகள் ஒருமுறையாவது நாம் செவ்வன செய்து அதை இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு இந்த 3ஆம் கால யாகத்திலே உபச்சார வழிபாடு மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்பொழுது
தரிசனம் செய்தால் 12 ஆண்டுகள் கோவிலுக்கு வந்த பலன் கிடைக்கும் என்று தர்மசாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது. நமது 3ஆம் காலத்தில் நாம் தினசரி ஜபந்தி ஆகிய புஷ்பங்கள் வாடிவிடும். ஆனால் வாடாத புஷ்பம் மந்திர புஷ்பம் என்ற இந்த மந்திர புஷ்பங்களை இப்பொழுது விழுப்புசாமியின் பாதகமலங்களில் சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டது. தேவரோத்தமா தேவதா சார்வபௌமா கிலாண்டகோடி பிரம்மாண்டநாயக ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेद नवदारया रस्वसारमस्वतो हासते नमः सानो अद्ययस्य चलति भक्वन्तो निपक्षिणः निष्केमा सत्तिदत्तिनः नारः अहग्स्रगगदहग्स्रगगदहग्स्रगगदे अहमस्ति प्रथमजार्दास्य पूर्वं देवेभ्यो मदस्यना भाये त्वमाददादिधय देवमा ताः अहमन्नमन्नमदन्तमात्मे अहं वेद्यं पवनमभ्यभवात् सुवर्णज्योति यदेवं वेद इत्यपरिहते. மூன்றாவது வேதமாகிய சாமவேதம் சாமதானம் விழுப்புசாமியின் பாதகமலங்களில் சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டது. தேவரோத்தமா தேவதா சார்வபௌமா அகிலாண்ட பிரியா அதர்வண வேதம் அவதாரயா आनंद ब्रह्मे युक्तदानात् आनन्दाद्येव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनन्दे न जातानि जीवन्ते परमेभ्यो मन्प्रतिष्ठिता यदेवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया वसुधुर्ब्रह्मवर्चसेन சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டது. ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் இந்த 4 வேதங்களை காதில் கேட்டாலே போதும் நாம் எத்தனை பாவம் செய்திருந்தாலும் அந்த பாவம் நிவர்த்தியாகிவிடும் என்று தர்மசாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது. தேவரோத்தமா தேவதா சார்வபௌமா அகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயக்யா வில்வாஷ்டக பிரியா வில்வாஷ்டகம் அவதாரயா திருகணாகாரம் தனேத்ரஞ்சற்பனம் தேவரோத்தமா தேவதா சார்வபௌமா அகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயக்யா ராமாகில பிரியா ராமாகிலம் அவதாரயா तपस्वाध्यायदर्थं तपस्वे वाक्यदामरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् தேவரோத்தமா தேவதா சார்வபௌமா அகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயக்யா महाभारत प्रिया महाभारतम् अवतारया यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तस्कृतात् देवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक्या महागणपति ज्ञान प्रिया महागणपति ज्ञान अवतारया जानलोचनो मनिलसत् ओरीरतो महा नागेन्द्रान्न सुन्दरो वरयुग दोषे कुशो भाषको तन्दानिर्मित धूम्रलोचन वधे तेजण्डमुण्डार्दिनी निषेधे विरक्तबीज गरजे
वीराक्षरवरः भक्ताय त्वारिगोरे कल्याणाचलकार्मुकस्य तनजो कारुण्यपादो निधिं कल्याणाकृतिमभिजं गिरिसुधा हेमात्मजो भावनो कल्याणाय भजनजो गणपते श्रीदेव सेनापतिं स्वाभ्यां नमः तकतकिद 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 तत्तुं तकतकिद 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 तत्तुं तत्तकिद 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 तत्तुं tum takida tattum nam takida tattum tangu gugu tattum nangu gugu nam takida tattum tagadagida tattum
இன்னும் வேண்டும் நான் உன்னை மகிழ்ந்து பாடி அரவா உன்னடிக்கு இருக்க என்றார். நாட்டில் உலகாது இசபைய சதாட்சரமதாலே இகவர சௌபாக்கியம் அருள்பாதே பசுபதி சிவாக்கியம் உணர்வோனே பழனி மலை வேற்று அருளுமேல அசுரகில பாட்டி மிகவார அமரர் சிவமேட்ட பெருமானே உன்னை ஒழிக வேறு ஒருவரையும் நம்புகிறேன் பெண்ணை ஒருவரை யான் பின்சலேன் பன்னருகை கோலப்பான் வானோடும் கொடிக வினை தீர்த்து அருளும் வேடப்பான் செந்தில் பதிவாழ்வே வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வாழ்க அந்த வானவர் ஆயினும் நீல்க தன்புணர் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதையெல்லாம் மரணாமே சொல்க இவ்வையரும் துயர் தீர்க்கவே நம பார்வதி பதகே அழக மகாதேவ. எல்லாத்தையும் உலகத்தை படைச்சாச்சு, அந்த சராச்சரங்கள் எல்லாம் படைச்சாச்சு. இந்த உலகத்தை அவர் ஒருத்தரை கண்காணிக்க முடியும். எல்லா மனித பிறவிலிருந்து 86,000 கோடி ஜீவராசிகள் அப்படின்னா, அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளும் தன்னால் பார்க்க முடியாது. அதுக்காக அவர் என்ன பண்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, தசபிதா சக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 அம்மா தசபிதா சக்தி. அதே மாதிரி ஆண் இதுல பார்த்தீங்கன்னா 10 பேர் அப்படியா. அதுல இருளப்பு சுவாமி ஒருத்தர், இருளப்பு சாமி, வீரபத்தர், தன்னாசியப்பன், கருப்பண்ண சுவாமி, ஐயப்பன், காத்தவராயன், இப்படி பாத்தீங்கன்னா 10. இவங்க எல்லாம் காவல் காக்கக்கூடிய தெய்வங்க. நம்ம சூழூர்ல பாத்தீங்கன்னா காவல் காக்கிறது இருளப்பு சுவாமி தான். அவரே நமக்கு குலதெய்வமாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். அப்ப ஊரை காக்கிறவர் நம்ம குழந்தை காக்க மாட்டாரா? அப்படி அற்புதமான ஒரு தெய்வம் நம்முடைய இருளப்ப சுவாமி அப்படிங்கிறவர். நம்முடைய இருளை நீக்கக்கூடியவர். வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான துன்பங்கள் இருந்தாலும் சரி, இருளப்ப சுவாமிய மனதார பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை உண்டு. இருளப்ப சுவாமியோட மனதிலே கண்ணீர் மல்க வேண்டும் மனமறிக்கு செய்யும் பிரதிபிம்பம் நம்முடைய இருளப்ப சுவாமி. அவருக்கு தீபாராதனை முடிஞ்சவுடன் வெள்ளி எந்திரம் உள்ளே பிரதிஷ்டை செய்து கருவறையிலோ திருமேனியை அங்க பிரதிஷ்டை அஷ்டபந்தனம் சாத்திரம். அதே மாதிரி வீரமாத்தி அம்பிகை அம்பாளுடைய எந்திரத்தை அங்க வச்சு கருவறையில அம்பாளுடைய திருமேனியை பிரதிஷ்டை செய்து அஷ்டபந்தனம் சாத்த போறோம். எல்லாரும் இருக்க இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளும் பார்க்கவே முடியாது. இங்க அடுத்த கும்பாபிஷேகத்துல எல்லாரும் பார்க்கணும். அது வரைக்கும் பகவான் யாராருக்கு எப்படி வச்சிருக்கோம் சொல்ல முடியாது. இல்ல கும்பாபிஷேகம் பெருஞ்சாந்து புரிவிழா அப்படிங்கிறது சாதாரண விழா. பெருஞ்சாந்தி அப்படின்னா அதை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு பெரிய புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும். புண்ணியம் செய்தாலே ஒழிய இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகம், அதுவும் குலதெய்வ கும்பாபிஷேகம் பார்க்கறது அப்படிங்கிறது மிக மிக உயர்வான ஒரு நிலை. அதனால தயவுசெய்து எல்லாரும் இருந்து அந்த பிரதிஷ்டை செய்வது அதையும் பாருங்க. யாராருக்கு என்னென்ன முடியுதோ அங்க எந்தெல்லாம் வைக்கிற பொழுது அந்த கருவறையை சென்று எல்லாரும் போடலாம். இப்போது ஆசீர்வாதம், தொடர்ந்து தீபாராதனை, விபூதி பிரசாதம், அதனைத் தொடர்ந்து பிரதிஷ்டை நிகழப்படும். சரியாக காலை 6:30 மணிக்கு மங்கள வாத்தியம், 7 மணிக்கு 4ஆம் காலம் நிறைவு காலம் காலையில் ஆரம்பமாகுது. 9 to 10 குறித்த நல்வேளையிலே கும்பாபிஷேகம், ஸ்பர்சாகுதி, நாடி சந்தானம் கொள்ள காலையில நிகழப்படுகிறது. அதனால எல்லாரும் நாளை காலையில மிக சிறப்பான வழிபாடு கும்பாபிஷேக வேகத்தில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு இறைவனை பெருமாள் அன்போடு கேட்டுகளும் ஆசீர்வாதம் பிரியா ஆசீர்வாதம் போற்றி
மத்தியமான் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தம் வந்தே குரு பரமங்கலகரமான விஸ்வாவசு வருஷம் ஆனி மாதம் வளர்பிறை ஏகாதசி துவாதசி திதியும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆகிய சிவயோக சுபலக்ன சுபதினமாகிய நல் வேளைகளே எங்களுடைய குலதெய்வமாகவும் எங்களுடைய பாரம்பரிய தெய்வமாகவும் இருக்கக்கூடிய வீரப்ப சுவாமி கும்பாபிஷேக வைபவத்திலே எந்திர பிரதிஷ்டை பிம்ப பிரதிஷ்டை அஷ்டபந்தன மருந்து சாத்துதல் ஆகிய மங்கள வைபவம் நிகழக்கூடிய தருணத்திலே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளும் சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டியும் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இருக்கக்கூடிய 10 கோடி பெருமக்கள் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டியும் சூலூர் 10 கோடி பெருமக்கள் நிறைவாக வாழ வேண்டியும் எங்களுடைய குலதெய்வமான வீரப்ப சுவாமி பாதங்களிலே நமஸ்கரித்து எந்திர பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். எந்திர பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். எந்திர பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். पीडसक्तगे धर्मः अनंता धर्मः धर्मा धर्मः ज्ञाना धर्मः वैराग्या धर्मः ऐश्वर्या धर्मः इरडप्प स्वाम्यासना धर्मः इरडप्प स्वामी मूर्तगे नमः इरडप्प स्वामिने नमः सर्वोपचारां राजोपचारां भक्तोपचारां समर्पयामि. इरडप्प स्वामी के इरडप्प स्वामी के इरडप्प स्वामी के முதல்ல உள்ள இருக்கிறது காப்பு கட்டணும் திருப்பி அங்க வந்துருங்க. இதெல்லாம் வைக்கிறோம் வைக்கட்டும். வாங்க உங்க போயிடலாம். அம்பாள் பிரகாரேண மங்களகரே விஸ்வாவசு வருஷ நாம சம்வத்சரே உத்தராயணே ग्रीष्म ऋतु मिथुन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी द्वादशी द्वितीयायां पुण्यतिथौ वासरगे वासरस्तु भानुवासरे युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण शुभ लग्न एवं गुण मम कुलदेव वीरमाति अंबिकाया शिला प्रतिष्ठा यंत्र प्रतिष्ठा अष्टबंधन प्रतिष्ठा वैभव अनुग्रहदा सिद्धार्थम எங்களுடைய குலதெய்வமாகவும் பாரம்பரிய தெய்வமாகவும் வீட்டு தெய்வமாகவும் இருக்கக்கூடிய வீரமாத்தி அம்பிகை கும்பாபிஷேக வைபவத்திலே சிலை பிரதிஷ்டை செய்கின்ற தருணத்திலே பீடசக்தியிலே எந்திர பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். அம்பாளின் அனுக்கிரகம் எல்லோருக்கும் என்றென்றும் அருட்கடாட்சம் நிறைந்திருக்க வேண்டி எல்லாம் வல்ல அம்பிகையின் திருவருள் கிடைக்கப் பெற்று எல்லோரும் சுகானந்த வாழ்வு வாழ வேண்டி இந்த நேரத்திலே எந்திரை பிரதிஷ்டை செய்கின்றோம். ஓம் சக்தி பராசக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி.
அப்படியே எல்லாரும் விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். விட்டுருங்க. இதுக்கு மேல யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் அவங்கள காணிக்க போட்டுங்க. காணிக்க போட்டுங்க. நடங்கப்பா. சாமி கொஞ்சம் நகருங்க சாமி.